Hi Akila, hi Karthik, hi Mariappan, hi Darshan, hello everyone, Varshini, hi everyone. So I'm trying to be as many people as possible. So in case we leave someone out without waving, யாருக்கும் நான் wave பண்ணலன்னா மன்னிச்சிருங்க. ஏன்னா என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் எல்லாருக்கும் திருப்பி நான் wave பண்றேன். So until Roy joins us, we'll have this time. So see people, if you have any questions, உங்களுக்கு ஏதாவது ரோஹித் கிட்ட கொஸ்டின் கேட்கணும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா put down those questions in live here so that uh, I will ask you those questions from my side. From being a part of you. Just hold on for a second. I'll just give him a quiz again. So much waited. So it's not easy to go live. But like he's been busy with his training and workouts. He's been busy with his practice sessions as well. He's been a captain for Ranji Trophy Pondicherry side and Madurai Shisham Panthers. We'll talk about நம்ம அவரோட கிரிக்கெட் கேரியர் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா விஷயத்தை பற்றி நம்ம ஷேர் பண்ணுவோம். லைக் வில் ஆஸ்க் ஹிம் தி क्वेश्चंस அண்ட் அவரே நேரா பதில் சொல்வாரு. எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. Hi guys. வெல்கம். சாரி குட் ஈவினிங் மச்சான், எப்படி இருக்கீங்க? Good Ra. Hi, how are you? Sorry Good some மச்சான். problem. Hi மச்சான். Hi everyone. Sorry மச்சான், like we had in between கொஞ்சம் glitches இருந்தது, so we are not able to connect immediately. Thank you for staying calm and being patient. Ma, I didn't know. Anyway. We have a lot of questions to start with, Macha, but then எப்பவும் போல as so formally, how is this quarantine time? எப்படி போகுது? I think they're just trying to keep fit and try to visualize the sport as much as possible. வேற என்ன பண்றது? இப்போதைக்கு வீட்லயே practice some normal fitness, Okay. is putting up some videos அதெல்லாம் அப்பப்போ பார்த்து ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டு அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு. நன்றிகள். எப்படி மச்சான், எப்படி இந்த மாதிரி பீரியட்ல ஃபிட்னஸ் it's very hard to train from home to stay motivated and that too playing very professional cricket for a very longer period of time and it takes a lot of toll in the body as well. Mentally நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும், நம்ம ட்ரைனிங் பண்ணணும், நம்ம கரெக்டா சாப்பிடணும். How do you manage all these things in this period as well? Yeah, I think it is not because it's a lifestyle. வந்து ஃபிட்டா இருக்கிறது வந்து ஒரு ஆஃப் சீசன்ல பண்ணோம், ஆன் சீசன்ல பண்ணோம்னு இல்லாம ட்ரை அண்ட் மேக் இட் a lifestyle-னால everything sort of gels together. So that's how I look at it. When என்ன பார்த்தனா I have to work out 40 minutes a day. That is standard. Or daily routine மாதிரி my daily routine has to have 45 minutes of. Right. I don't train more than 45 minutes also. All I do is 45 minutes. அதுக்கு மேல 15 minutes will have my warm up and my core and things like that. Actual training is not more than 45 minutes, 1 hour. So being a sportsman, I can't keep 1 hour for keeping myself fit. I don't think it works. So little things now. Maybe on the weight illama, body weight. But I have invested weights also right now because people game is moving into the explosive side. Yes. So I invested some. But there are days when I don't use weights. I do basic body weight stuff to fitness intact. And diet has been a problem. Of course, மத்தவங்க மாதிரி ரைஸ் இப்போ தோசை கிரேவிங் நார்மல் தோசைக்கு பதிலா ஒரு ஒரு அடை அந்த மாதிரி அம்மா கிடையாது. ஐ கான்ட் சே எனக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க. So however possible, like try to maintain diet, basically lifestyle. Right. Super much. So almost you gave an formulaவே கொடுத்துட்டேன் எல்லாத்துக்குமே. நான் 45 minutes நான் ஒர்க் பண்ணேன், like explosive workouts. Like அந்த பர்சன் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். Thanks for giving this formula to everyone. Nice much. It's good. So we'll start with this your career onwards much. ஆரம்பிச்சதுல இருந்து we'll go. Tell us about your school cricket. எங்க இந்த like where we started it. எங்க இருந்து ஆரம்பிச்சோம் அங்க இருந்து? ஒரு I started when I was in 4th standard. அதுனா வந்து 4th standard 2001 யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். தெரியல அப்படி வயசான ஃபீலிங் வந்து நீ ஏன் இப்படிலாம் கேள்வி கேட்கறதுன்னு தெரியல. But yeah, 20 years I think I've been playing the sport now. I started when I was 9 or 10 years old, if I'm right. I just turned 20. Okay. Almost 19 to 20 years I've been playing the sport. So school level, I has always been a very big fan of cricket. So he got it from him. இந்த வயசுல அவர் ஆடுறத பார்த்து நானும் அப்படியே பேட் வச்சு அப்படிதான் ஆரம்பிச்சது. It all started like I never thought I would do one thing continuously for 20 years.
and it has actually happened. Yeah, Was it surprise to yourself? உனக்கே அது அப்போ சர்ப்ரைஸா இருந்ததா? How was it? How did you feel about it? 20 years போன மாதிரியே தெரியல கிரண், பிகாஸ் நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தை ஃபோர்ஸ் பண்ணி பண்ணாதான் வந்து யூ திங்க் தட். ஆமா, ரைட். But we are so passionate about the sport, right? So I think that's what drove me. And all, of course, a lot of struggle during a lot of hurdles. Yes. But sport, back until you asked me this question, I don't know. I was taking years. Like this question was most asked question actually. இது என்கிட்ட ரிப்பீட் கேட்டிருந்தாங்க. Ask him this question. அவர் எங்க ஆரம்பிச்சார், எந்த ஸ்கூல் படிச்சாருன்னு கேளுங்க. Like most of the kids want to join in the place where you see someone like coming from அவர் அங்க இருக்காருன்னா சரி அங்க ஆரம்பிக்கலாம். நான் செட்டிநாடுல இருந்தேன் தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த். ஸோ அப்போ செட்டிநாடுல என் அப்பா வந்து சேஞ்ச் மீ டு டான் பாஸ்கோ ஜஸ்ட் பிகாஸ் டான் பாஸ்கோ had a cricket team. ஓகே. ஸோ அப்போ வந்து அந்த டிபி எம்ஆர்எஃப் டோர்னமெண்ட்லாம் நடக்கும். அப்போ மேன் ஆஃப் த மேட்ச்க்கு வந்து பேட் அதெல்லாம் வாங்கினா அப்படி ஆரம்பிச்ச அந்த பேஷன். ஓகே. ஆரம்பிச்சது எல்லாம். So it started from Don Bosco அங்க இருந்து கரெக்ட்டா? I think yeah, டான் பாஸ்கோல தான். நான் செட்டிநாடு இருக்கும், நான் அவ்வளோவெல்லாம் கிரிக்கெட் ஆனது கிடையாது. டான் பாஸ்கோ of course there was a good team there to get inside enough to get inside. So அங்க ஆரம்பிச்ச பேஷன். Yeah, 5th standard கரெக்ட்டா 4th முடிச்சு 5th போனேன். 4th 5th standard. ஸோ எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கங்க, ரோஹித் ஸ்டார்டட் இன் 5th standard. ஸோ நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க எந்த வயசுல ஆரம்பிச்சாங்க, எங்க ஆரம்பிச்சு. ஸோ he started from 5th standard. So you guys are looking to start a career, do start as early as possible. 4th 5th படிக்கும்போது ஆரம்பிச்சிருங்க. So in the phase எப்படி மசான், how was college cricket, when how does it shape you out, how did it help you out? நம்ம சடனா சைல்ட்ஹுட்ல இருந்து டீனேஜ் நம்ம வரோம், and that phase of difference in mentality will be a lot of things to come over. அதான் இப்போ காலேஜ் கிரிக்கெட்ல ஐ திங்க் மை கிரிக்கெட் வென்ட் டு நெக்ஸ்ட் லெவல் கிரண், பிகாஸ் ஏன்னா நான் எஸ்எஸ்என்ல படித்தேன். ஐ வாண்ட் டு பி இன் அப்போ ஆல்சோ ஆஸ் அ கம்பெனி இன்ஜினியரிங். ஓகே. ஸோ ஐ டென்ட் வாண்ட் கோ கம்ப்ளீட்லி அவுட் சைட் ஆஃப் இட். பட் நீ ஆக்சுவலாக ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் ஹஸ் பெட்டர் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட்னு சொல்லுவாங்க. பட் ஃபார் சம் கூட 4 வருஷம் பேட்ச்ல ஐ காட் இன் டு எஸ்எஸ்என். பட் there was actually of competitive engineering circle. I still தரம்லாம் வந்து வேற லெவல் ரைட். போவோம். லைக் இருக்கு காலேஜ்ல ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல வந்து எஸ்எஸ்என் எஸ்ஆர்எம் வந்து ஒரு இந்தியா பாகிஸ்தான் மாதிரி. ஸோ யூ நோ when you actually go into அந்த மாதிரி phase of cricket, when you want to actually play, we all play to win. ஸோ போகும்பொழுது ஒரு மேட்ச் போகும்போது அந்த வெறி இருக்கும். படா எஸ்ஆர்எம் மேட்ச் அவங்க தோக்கடிக்க போறோம், ஒரு 2 ரன் ஜெயிச்சிருக்கோம், நிறைய. என்னோட ஐ ஃபீல் மை காம்படிட்டிவ்னஸ் இன் த ஸ்போர்ட் கேம் ஆஃப்டர் காலேஜ். ஸ்கூல் வரைக்கும் ஆஃப்கோர்ஸ் ஸ்கூலுக்கு ஆடுறது, அகாடமிக் ஆடுறது அப்படியே போயிட்டு இருந்தது. பட் காலேஜ் கிரிக்கெட் நாட் ஜஸ்ட் taught me the series of the sport, but also taught me that I can be competitive. லாஸ்ட் செகண்ட் வரைக்கும் ஒரு கிரிட், that is what is important in a sport. And அது காலேஜ் okay. இது வந்து this question has come from most of the parents actually. Generally when we compare arts and science academical structures with engineering, syllabus is little bit okay to manage with cricket na vechupom, but getting into engineering stream, and how do you manage all these things? படிக்கணும், நிறைய இருக்கும் engineering side படிக்கிறதுக்கு. How do you manage cricket and engineering as well? It was a struggle, but again வந்து நான் எப்படி போச்சுன்னா I pretty much the entire year. நான் காலேஜ்ல இருக்கும்போது from May to September I used to play county cricket. March I used to be in Sri Lanka. அப்பதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டெபியூ பண்ண டைம் 2009-2010. So my 6-7 months I was on tour. So remaining 4-5 months I had a very good rapport with my team. College. It is giving me a lot of exposure. I want to focus on the game, but at the same time நான் கோச்சுக்காதீங்க, நான் வரேன் ஒரு 6 மாசம் நான் 2 I gave my word. So apart from this 6 or 7 months of commitment with cricket, remaining 4-5 months was always
All my friends are saying Sage, Ashka. நிறைய பேர் ஹாய் சொல்ல சொல்றாங்க. நான் கைஸ் ஐம் வெரி சாரி, சி ஐம் லுக்கிங் அட் ரோய்ஸ் கண்ணை பார்த்து பேசிட்டு இருக்கேன். ஸோ சி ஐம் not able to get into the comments, but Harsha and people, yes, Aditi, Jiju, My family. Jila Marians Cricket Club. Okay, that's the club that you are representing from Sri Lanka, right? That is the club I made my first class debut in 2009. Oh yes. Someone asked me to ask this question. Ask Rohit what is his pet name again. So I'll put this question forward. இல்லைங்க ரோஹித் கிட்டே கேட்க சொல்றீங்க, அவர் பெட் நேம் என்ன? சரி ஓகே தான், அவரே சொல்லுவார், கேளுங்க. என் பெட்டே புஜின்னு ஒருத்தன் வரான் முத்தியா, அவனே சொல்லி. Hi everyone, hi. Okay, so number college cricket, you said that is where you shaped everything, right? Yeah. So number like this, so you ran basically a lot of things. Sri Lankan first class cricket, county cricket. In spite of that, you have to concentrate in your engineering academics as well. So that should have taken a lot of toll inside your mind as well. நிறைய விஷயத்த மல்டிடாஸ்கிங் பண்ணணும். wasn't it so easy for you to do it, or like நான் ஃபர்ஸ்ட்லயே பண்ணிருக்கேன் கிரண் அந்த மாதிரியா? என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஐ டோன்ட் டூ எனிதிங் ஃபோர்ஸ்ட். இப்போ கிரிக்கெட் பார்த்தனா ஆஃப் கோர்ஸ் இஸ் மை பேஷன். எனக்கு அது போரே அடிக்காது, மச்சான் ஆனா ஆடுவேன். அதே மாதிரி the reason why I chose engineering is because it is connected to my dad's field of business. So அதுமே எனக்கு so I think that's how it shaped. எனக்கு ரெண்டுமே ஈக்குவல் இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்ல மாட்டேன். ஆப்வியஸ்லி கிரிக்கெட்டுக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் பட் வந்து கிரிக்கெட் இஸ் அ வெரி வாஸ்ட் ஸ்போர்ட். நிறைய பேர் ஆடுறாங்க, யூ நெவர் நோ ஃபியூச்சர். ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் சப்போஸ் இது இல்லைன்னா இந்த அகாடமிக்ஸ்க்கும் கொஞ்சம் வந்து இது all of it in it. So like I said, 6-7 months of cricket and 4-5 months of proper academical mode. So that like a struggle ave theriyala by doing both. And SSM I have to thank கொஞ்சம் அராஜகம் பண்ணிருக்கேன், because obviously கிளாஸ்க்கே போக முடியாது. நான் sir இது sir, but they were very support. I think more than effort, அவங்களோட role played a very big role. And SSN is actually it's a very reputed college there. Obviously they have certain standards academics also. So luckily எனக்கு பிடிச்ச ஃபீல்ட்ல எனக்கு அது ஸ்ட்ரகிள் மாதிரி தெரியும். So always part of my plans. SSN is always the place. I mean people got very few with much. I mean like, your voice getting a little bit break much. Is there any glitches around? இல்ல right now? Now it's fine. Okay. Now it's okay. Yeah, okay. I've written a lot of questions from people. I mean, நிறைய பேர் நிறைய கொஸ்டின் கேட்க சொன்னாங்க. டைரி எழுதி வச்சிருக்கேன். நீங்க ஒரு கொஸ்டினா கேக்குறேன். வில்லமா கேட்றேன். We're talking about club cricket அதுக்கப்புறம். We know about the TNCL league. So generally there is a talk that cityல இருந்தா there is a lot of exposure அப்படின்னு. And we'll go next to the TNPL. But then before getting to the TNPL side, we'll talk the TNCL league, how it works, and you have your own teams. How is that from college cricket to the TNCL league? What is the difference that you see? College cricket go, TNCL league go. What is that difference actually? I think very difference இல்லடா. College cricket is you learn how to be competitive. And TNC cricket is all about you wanting to perform. ஏன்னா வந்து ஒரு ஸ்டேட் your first division scores தான் பார்ப்பாங்க, உங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் பார்ப்பாங்க. At the same time உங்க performance வச்சு nobody is going to judge anything. Yes. So அங்க எப்படி காம்படிட்டிவா இருக்கணும், லீக்ல எப்படி வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும், like how to there's a lot of pressure. Like obviously first division you know the standard. Yes. So that is how it is. ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்போர்ட் தான். அங்க மச்சான் ஜெயிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு வெறி, இங்க வந்து ஓகே நம்மளுக்கு அப்பதான் ஸ்டேட் அந்த மாதிரி டிஃபரன்சஸ். So that is what biggest difference anything. And now we'll get to the most iconic question, but இது வந்து நிறைய பேர் கேட்டாங்க. But now நிறைய வரதுக்கு முன்னாடி I saw a few interviews of yours and this question was already been asked. Before you took over this Madurai team in TNPL, they haven't won even one single game. That with respect to the players who are there already, they have been very solid performance. Position circuit they had a good solid side, they thought, but then they were not able to win
one single game. But then you guys took over when CSM took over it and you started to lead the team. They won in the first tournament. How did the transformation happen? What did you bring inside the team? அது ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனா நான் பார்க்கல சத்தியமா. டு பி வெரி ஆனஸ்ட் when they name me captain was like ஐயோ என்னடா அது ஒரு மேட்ச் கூட ஜெயிக்கிற தாட் எனக்கு இருந்தது. Okay. அந்த இல்லாம on the funnier side first game வந்து நான் 175 திண்டுக்கலோட நான் என்னோட ஸ்கோர் 175 நல்ல ஸ்கோர். ஓகே க்ளோஸா போவோம் போல இருக்கு மேட்ச் அப்படின்னு நினைச்சேன். பார்த்தா 16 மேட்ச்ல முடிச்சிட்டாங்க. இந்த அடி நான் நாம தான் தப்பா பண்ணிட்டோமா இல்ல வந்து மதுரையோட ராசியா எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல. நான் வர சரி இந்த மேட்ச் பிரசன்டேஷன்ல வந்து என்ன அப்கோர்ஸ் இட்ஸ் a sport end of the day winning we have to accept loss எல்லாம் நான் அந்த ஸ்பீச் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன். அங்க போன எல்எஸ் சார் தான் வந்து எல்எஸ் சிவராமகிருஷ்ணன் சார் தான் வந்து போஸ்டா இருந்தாரு. ஸோ அவர் எப்படி கேட்டுக்கலாம் what do you think went wrong ன்னு கேட்டிருக்கலாம் இல்ல is there something you could have done better ன்னு கேட்டிருக்கலாம். அவர் பொசுக்குன்னு how does it feel to lose 17 games in a row ன்ட்டாரு. இவ்வளவு ஓப்பனா கேக்குறீங்க. அதுக்கு அன்னைக்கு நைட் வந்து ஐ ஃபெல்ட் லைக் ஆப்வியஸ்லி மதுரை ஹேஸ் ஒரு பாஸ்ட். ஸோ நிறைய பிளேயர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டீம்ஸ் காரி வராங்க. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர்ஸ் இருக்கு. If the 11 players understand the motive, the team's plan, you're not going to T20 la, it is all about combinations. It is all about doing it correct at that point in time. If you are power play ஒரு விக்கெட் மால் விடக்கூடாதுன்னா ஒரு விக்கெட் மால் விடக்கூடாது. கரெக்டா 5வது ஓவர்ல விக்கெட் விழுது, ஒரு விக்கெட் விழுது, நீ 40 for 1 இருக்கு. The team's motive is to not leave more than 1 wicket. நான் 6th ஓவர்ல ரிஸ்க் எடுக்காம மாறுது தப்பு. நீ அப்போ இருக்கா அடி shouldn't become 45 for 2. அப்ப என்ன 7th ஓவர் போகும்போது இன்னொரு விக்கெட் வந்ததுன்னா then you have to consolidate. He started giving each player roles. இப்போ என்ன ஓப்பனிங் போ கேபி was aggressive. Okay. அவர் ஆப்வியஸா என்னோட ரோல் என்னன்னா டாட் பால்ஸ் ஆடக்கூடாது. டாட் பால் ஸோ எனக்குமே வந்து நான் 2 போலர் பிக் பண்ணிட்டு நான் சொல்லுவேன் கேபினா இவன் வந்தா எனக்கு ஸ்ட்ரைக் கொடுங்க நான் பாத்துக்கிறேன். இவன் இந்த மாதிரி வி சார்ட் ஆஃப் எவ்ரிபடிஸ் ரோல். அதே பவர் பிளேல போலிங் சப்போஸ் ரன் பயணமா போயிட்டா ரன்னு குறைஞ்சு டெத்ல பார்த்தா திருப்பி போடுவோம். மிட் கோஸ்ட்ல பார்த்தா புலியை வச்சு போடுவோம். புலி இஸ் வெரி குட். ஸோ திங்ஸ் வெரி என்ன சொல்றது ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் டு பிளேயர். எந்த டைம்ல போனா அவங்க இப்ப சப்போஸ் கேட்கனா பவர் பிளேல தலைவன் வெல்கம் தலைவோட ரோல் வந்து அடிக்கிறது. இப்ப நான் அவுட்னா இந்த மாதிரி நாங்க சிச்சுவேஷன் வி ஹேட் பிளான் பி. ஸோ T20 பிளானே ஒரு 5 out of 10 டைம்ஸ் தான் பிளானே ஒர்க் ஆகும். So you have to be so sure about your plan B that you still win. அதுதான் T20 cricket is all about. So அந்த மாதிரி everybody நானா ஐனா நான் இல்ல. There was a very big role of Sujit, there was a very big role of K, Rahil Shah, தலைவன், they all came in as அது ஒரு நைட் 4:30-5 மணி வரைக்கும் we'll talk cricket, we'll talk about our lives. We started understanding but pressure சப்போஸ் இவன் ப்ரெஷர்ல கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கான்னா ஐ அசைன்ட் யூ வில் நாட் பிலீவ் கிரியன் நான் வந்து ஐ ஹேட் அ ஃபீலிங் லைக் போலர்ஸ் கேப்டன் மாதிரி 2 பேர் வச்சிருந்தேன். நான் வந்து எப்பவுமே மிட் ஆன் மிட் ஆஃப்ல இருப்பேன் பவர். அதுக்கப்புறம் போலர் கிட்ட இல்ல நான் எப்பவுமே கேபினா சம்டைம்ஸ் கீப்பர் ஆயிடுவாரு. அவரால் வந்து நான் சிஜி கிட்ட கொடுத்துருவேன். இப்போ முன்னாடி வந்து நாங்க ஒரு பிளான் வைக்கிறோம் போலர் பிளான் விட்டு வெளில போறோம்னா சிஜி ரோல் இஸ் டு கோ டு தி போலர் அண்ட் ரிமைண்ட் மொத்தம் இந்த அளவுக்கு மைன்யூட்டா வி பிளான். இன்ஃபேக்ட் நாங்க ஃபைனல்லாம் எனக்கு injury couldn't be in catching position. I was supposed to short third or short line அந்த கேம் அவ்வளோ கண்ட்ரோல். பட் பிகாஸ் அந்த மந்த்ஸ் அவ்வளோ பிளேயர்ஸ் கூட பேசி எங்க பிளான் புரிஞ்சுட்டு நான் so far away from the bowler I know what the bowler is going to bowl. I know what he's going to do. அந்த அளவுக்கு I had clarity with my players. When I say I, not just me, wicket keeper like any player in the team will know what to do. இப்ப சப்போஸ் நாங்க ஒரு ஒயிட் பிளான் பண்றோம்னா ஒயிட் ஆக்கர் வார்ட்ல இருந்து ஃபுல் பிளேயர்ஸ்மே நம்புவாங்க. அப்ப ஒயிட் ஆக்கர்னா பால் போவோம் பாயிண்ட் கவர்ஸ் அந்த 3 பேரும் உஷாரா இருப்பாங்க. கேவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு आवर ரோல்ஸ்.
ஓகே, ஸோ இன்செப்ஷன் படத்துல வர மாதிரி நீங்க ஆல்மோஸ்ட் அந்த என்டையர் சினாரியோவை நீங்க செட் பண்ணிட்டீங்க நீங்க மைண்ட்ல ஆல்ரெடி. இது நடந்தா இது நடக்கும் போது நம்ம ரெடி ஆயிடணும் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ அப்ப என்ன ஆகும்னா ஒண்ணு வந்து நீ பிளேஸ் கேம்லயே இருப்பாங்க யாருமே ஜோன் 20 hours தான் டக்குன்னு முடியும். எல்லாரும் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. ஐ டோன்ட் நோ என்னன்னு தெரியல. எஸ் எஸ் ஆக்சுவலா சின்ன சின்ன இடத்துல வந்து இட்ஸ் பிரேக்கிங், பட் சின்ஸ் எனக்கு அது புரியுதுனால நான் அப்படி விட்டுட்டேன். பட் தேர்ஸ் பீன் கன்சிஸ்டன்ட் இது ஆக்சுவலா வாய்ஸ் இஸ் பிரேக்கிங். சின்ன சின்ன கேப் இருக்கும். தேர்ஸ் லைக் ஸ்மாலஸ்ட் ஆஃப் தி கிளிச்சஸ் அங்க பேசும்போது. ஓகே, நம்ம போவோம் திருப்பி திருப்பி வாய்ஸ் பிரேக் ஆச்சுன்னா people tell us that மறுபடியும் பிரேக் ஆச்சுன்னு சொல்லுங்க. Rohit will try and see some other questions and we'll see how is it so far. And அதுக்கப்புறம் என்ன யா யா அது பத்தி கேக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். யா and this question comes in now after Madurai Station Panthers won the first time கால் எடுத்து வச்சிருந்தேன் வின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் you guys found an Indian cricketer actually in the team actually. How is it that you started to believe someone who already left out from cricket? He went back to 4th division. Then you found him and you trusted upon him. You literally found him and put him into the cricket team and put him into this biggest scenario under Mari. How did this happen when you find Varun actually? Varun actually வந்து he was part of Karaikudi before he came for us. Unfortunately for them, fortunately for me. Right. அதுதான் உண்மை. வருணே வந்து இனிஷியலி he is ஒரு மாதிரி ரொம்ப சைலண்ட், வெரி ஃபோக்கஸ். நீயே யோசிச்சு பாரு, யாரு கிரிக்கெட் விட்டுட்டு வந்து ஒரு கீழே 4th division புதுசா திருப்பி வருது வந்து it just shows you how involved he is in the sport. And நானுமே ஆக்சுவலா நான் is என்னோட பேட்ச் தான் பேட்ச் இல்ல ஐ திங்க் 1 year தான் தெரியும். வருண் என்னோட பேட்ச் தான் கரெக்ட். உன் பேட்ச் தானே. சோ அப்போ வந்து அவன் விக்கெட் கீப்பர் ஸ்கூல்ல சென்ட் பேட்ரிக்ஸ் தான் நான் சோ அதனால ஸ்கூல் டைம்ல தெரியும். அதனால ஃபர்ஸ்ட் விக்கெட் கீப்பரா இருந்தான், அப்புறம் ஃபாஸ்ட் பவுலர், நடுவுல வந்து இது நாமா இருக்கேன் அவன் எல்லாமே செட்டு தானே. ஸோ அப்புறம் ஒரு நாள் வந்து கேபி நான் சொன்னாரு இந்த மாதிரி ஏதோ ஒருத்தன் மிஸ்பீஸ் போடுறான், ப்ளூவே இல்லை எனக்கு, நீ வந்து ஆடி பாடுறா அப்படின்னு. சரி நான் வந்தேன், ட்ரோம்ல தான் பார்த்தேன். வந்தோடனே இவனா நான் தெரியும்ல அப்புறம் நெட்ல போ நான் வந்து எனக்கெல்லாம் ப்ளூவே இல்லை. நான் வந்து மிடில் ஸ்டெம் காலி ஆகுது, இப்படி ஆடுறேன் ஆஸ்டம் இப்படி இறங்கி போய் ஆடுறேன், ஸ்டெம் டைம் இருக்கேன். நான் தான் கேவலமா ஆடணும்னு நினைச்சேன். பக்கத்துல டிகே நான் ஆடி இருந்தது. டிகே நான் கொஞ்சம் வந்து ஆடு டீபார்லைஸ் பண்றேன் ஆடு. டிகேக்கும் ப்ளூவே இல்லை. ஓகே சரி வந்து எனவே எனக்கு அந்த ஆப்ஷன்ல பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் வந்து அன்கேப் பிக். எனக்கு அன்கேப் ஆப்ஷன்ஸ் இருந்தாங்களா, சத்தூர் இருந்தான், ஒரு அந்த எம்எஸ் சஞ்சே இருந்தான். அப்புறம் அப்ப வந்து ஆடல ஸ்டேட் கார்ட்ல, ஹி வாஸ் ஆல்சோ அன்கேப்ட் ஆப்ஷன். அப்போ பிரஷர் டு டேக் proven commodities. But I was so sure about this fellow. இவன் வந்து சக்சஸ் ஆயிட்டான். நாங்க டூர்னமெண்ட் ஜெயிச்சோம். கேம்பிள் எடுக்கலாம் பண்ணலாம், எப்படி பண்ணலாம்னு பார்த்து அவனை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் blessing in this case for us was the facility that the franchisee gave us அந்த ஐசிஎஃப்ல லைட்ஸ்ல. அன்பிலீவபிள். அங்க போலர்ஸ்க்கு மார்ஜின் ஃபார் எரர்ங்கிற ஒரு கான்செப்டே கிடையாது. நீங்க எங்க போட்டாலும் அடிவாங்க. பெஸ்ட் ஆஃப் த பேட்ஸ்மேன் அவனை பொழக்க வச்சோம். லிட்டரலா போட்டாலே அடிதான் அவங்க. டிஃபென்ஸே கிடையாது எங்க ஊர்ல. வருண் போட்டா அடி. ஸோ அப்ப என்ன ஆச்சு, அடாப்டிங் இஸ் சோ கிளவர், keen on the sport. He started understanding his lens. அவனா வந்து வருவான், அண்ணா அடிக்கணும், கேபின வருவாரு அடிப்பாரு. இப்ப கொஞ்சம் இழுத்தா கஷ்டமா இருக்கா, ஆமாண்டா கஷ்டமா இருக்கு. அது வந்து பிராக்டிஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் போடுவான். அப்புறம் அடுத்த நாள் திருப்பி ஆட வைப்பான். இப்ப இந்த லென்த் அடிக்க முடியல பாப்பான். இந்த மாதிரி லிட்டரலா எவ்ரிடே பிராக்டிஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் லாஸ்ட் ஒரு 10-15 minutes he did this. He asked Abhishek Tandon to come and hit. He asked KB to hit. He asked me to hit. He asked Harivan Saranan to hit. அப்புறம் ஒரு பாயிண்ட்ல பார்த்தா அவன் அந்த பாட்டாய்க்கு கூட அடிக்க முடியல. ஸ்பீட் வாஸ் சோ குட். அப்புறம் நான் என்ன கேட்டேன், நான் வந்து வருண் நீ தான் ஒரு எக்ஸ் ஃபேக்டர், எல்லாரும் உன்னை பயமா ஹைப் பண்றாங்க. There are two ways of me using you. ஒன்னு வந்து உன்னை விக்கெட் டேக்கரா, ஒன்னு வந்து bowler who will reduce run rate யூஸ் பண்ணலாம். I hope you can hear. It's the most important part of my way of using him. கேக்குதா இல்ல பிரேக்லாம் ஆல? எனக்கு கேக்குது. Guys, okay, there is
இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க that there is audio is lagging and breaking. think எனக்கு கேக்குது. I think there is somewhere the other side எங்கோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Maybe that you don't understand the other side. I'll try going to my room. ஒரே செகண்ட். Okay, okay. இப்போ பெட்டரா? பெட்டர் மச்சான், சூப்பர். ஓகே. லைட்லி பிரேக்கிங். கார்த்திக் மாரியப்பன் இப்போ ரோஹித் வந்து வேற இடத்துக்கு போயிட்டு இருக்காரு, நீங்க பிரேக்கிங் சொல்றதுனால. சோ நீங்க வந்து பார்த்து சொல்லுங்க இந்த இப்போ பிரேக் ஆகுதா இல்லையான்னு. I think this should do. இங்க கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். This is good மச்சான், this is good. ஒரே செகண்ட். Okay, everyone is giving a thumbs up. Thank you guys, thank you. Do let us know if there is any more break. So like he has almost shifted his place. ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்காரு, நமக்கு மறுபடியும் பேசிருக்காங்க. So I think this should be fine. I think it's good. டோர் மூடி. Done. Okay. இப்போ கேக்குதா? Okay. கேக்குது மச்சான், கேக்குது. Yeah. So Varun வந்து we asked him, do you want to be a wicket taker or do you want to be in part of the team's plan in it? So வருணை நாங்க எப்படி யூஸ் பண்ணோம்னா, நீங்க அந்த ரீப்ளேஸ்லாம் அந்த வின் பண்ண சீசன்ல வருண் வந்து he said whatever for the team நான் பண்றேன். ஸோ நாங்க என்ன பண்ணோம்னா, every time there's a 11 run or a 12 run over will bring. ஸோ வருண் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஐயோ மிஸ்டேக் ஸ்பின்னு பார்த்து ஆடுவாங்க. ஸோ அந்த ஓவர்ல வந்து 2-3 ரன் இல்ல 2-3 டாட் பால் வரும். எப்பவுமே நான் ஒரு பேட்ஸ்மேன், நான் எப்படின்னா இப்போ ஸ்டே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 12 ரன் ஒரு 13 ரன் ஓவர் வருதுன்னா நான் அது ஆப்வியஸா ஒரு 4 6 அடிச்சிருப்பேன், which means I'm getting. So more often than when that happens, the second over again will go for another 12 run or 13 run over. அப்போதான் மொமெண்டம் மாறும். ஓகே, நீ ஒரு அடுத்த ஒரு 4 ரன் ஓவர் ஆகும்போது 8 runs difference. Okay, இந்த take the momentum for a team 3 times or 4 times in a match. 15 runs. And how crucial is 15 runs in a T20 game? Yes, it's a very huge thing. ரொம்ப பெரிய மார்ஜின் 15 ரன்ன்றது. அதுதான். So இந்த மாதிரி வந்து we used him lot of times. If you see, if I had given him second over, he would have taken more wickets. He was never the highest wicket taker in that season, but his economy was 3.54. So we finally நான் அவனை 4 ஸ்பெல்ல யூஸ் பண்ணேன், செமிஃபைனல்ஸ் நினைக்கிறேன். 4 over 4 spells. Because I thought I can use him best for my team to win, and he was so generous of doing. பேர் பார்த்தனா அது சொல்லிக்க மாட்டான். ஏன்னா end of the day வந்து you shouldn't spoil. Obviously நல்ல பீரியட் தான் IPL. He was so keen on team winning and he actually agreed. That was every game we saved 10 runs, 15 runs. So Paras Dogra வந்திருக்காரு, world's greatest player in the book. Paras Dogra is here. Hi, Paras from Rohit. Rohit சொல்லிட்டார் hi. Anyway, does he understand Tamil? Tamil புரியுமா Paras Dograக்கு? He knows the word Annachi, that's all. Annachi, hi. Actually, the talk of the time, appada Madurai when it won, like people saw it's like complete underdogs. You guys became the champion. That was a huge transformation. Interviews பார்க்கும்போது when I saw Kevina with you in an interview, it was like there was a lot of emotions flaring. Nariya, like you people are not talk. I mean, there was a very huge momentum when a franchise has not won one single game in the 2 complete seasons, and then they come out to win this tournament in a completely flashing manner. It's like huge thing for everyone. And then நம்ம உருவாக்கின டீம்ல, நம்ம வின் பண்ண டீம்ல இருந்து one guy from nowhere is playing India, and that the sole reason credit goes to you actually, finding and trusting a person, believing in a confidence, showing him confidence. That நிறைய பேருக்கு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு தான் யாரும் இல்லை actually, but when you did it, and it opened doors for a lot of cricketers who thought they'll come back again and then they can showcase their talent and the mari. So I should say thanks to you actually to find a Varun and put him back in a place where no one thought he's going to be. அது அவனுக்கே தெரியும் அந்த பீரியட்ல இருந்து. But I will not claim full responsibility. Of course I did, but that Madurai ஓட speciality வந்து everybody was a core member. So நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க this is tough.
typical Rohit இது. Be humble, stay humble, humility. இல்ல that's a totally different feeling. I've never played a thing like that. We all knew each other. அதுக்கு ஏன் அவ்வளவு எமோஷனல் ஆச்சுன்னா இதுதான் காரணம். ஸோ மேபி நான்லாம் வந்து கிரிக்கெட் தவிர எதுவுமே பேச மாட்டோம். பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு இந்த கிஃப்ட் பண்ணலாமா, நான் பொங்கல் சாப்பிட்றேன்னா வந்துடும். தனி ஃபீலிங் அது. சூப்பர் ஒன் மந்த் ஆஃப் இது. Staying like a family almost. Yeah, we still are a family. And our team we cannot rebuild. In fact, this year we were trying to rebuild Madurai. Our approaching the auction is to get that combination. முடியல. அது அந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் கனவுலே வரமான்னு முடியல. அந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் அது. Luckily it came good. And we never really thought of winning the championship. அந்த ஃபர்ஸ்ட் அப்புறம் அந்த எல்எஸ் அந்த கேட்கறதுக்கு அப்புறம் எப்படா ஒரு மேட்ச் ஜெயிப்போம் இருந்தது. ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சா ஒரே ஒரு மேட்ச் தான். பரோட்டா பாயடா எல்லாருக்கும். ஒரு மேட்ச் ஜெயிக்கிறதுக்கு we sort of gave everybody roles. பார்த்தா 1 ஜெயிச்சோம், 2 ஜெயிச்சோம், 3 ஜெயிச்சோம், திடீர்னு 5 வின்னிங் மேட்ச் ஸ்ட்ரீக், 6 வின்னிங் மேட்ச் ஸ்ட்ரீக், திருப்பி தோத்தாங்க, தோக்கடிச்சாங்க எங்களை பயங்கரமா. ஏன்னா அது எல்லா டீமும் தோக்கடிக்கிறோம், இந்த திண்டுக்கல் மட்டும் ஓரா போ நம்மள பண்றாங்களே பார்த்தா ஃபைனல்ஸ் திருப்பி அப்போ மாதிரி they were very good. The entire season they were unstoppable. They are very strong core actually. Unbelievable team. அது என்னன்னு தெரியல, மதுரை வந்தா மட்டும் போலதான் என்ன அடிச்சாலும் 15-16 ஓவர்ஸ் அடிச்சு போயிட்டே இருப்பான். அது என்ன காரணம் தெரியல. அதான் இந்த வருஷம் பார்த்தனா ஒரு 4 பேர் அந்த டீம்ல எடுத்துட்டோம். அப்படியா? இப்ப இந்த அடிங்க வாங்க, நீங்க நம்ம டீமுக்கு வாங்க, இங்க தான் அந்த மாத்தி அடிச்சிடலாம். சூப்பர் மச்சான். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சொல்லுங்க கேட்டதுல இருந்து. அவர் கேட்டுருக்காரு சேத்துபதி அசோக். வாங்க அசோக். பாண்டிச்சேரி ரஞ்சி டிராஃபி நம்ம இட்ஸ் பின் வெரி லாங் டைம் வி பின் டாக்கிங் அபவுட் இட் ஃபார் செப்பரேட் ஸ்டேட் ஃபார் நமக்கு அப்படின்னு. அண்ட் நவ் when you started to groom Madurai C7 Panthers, அங்கிருந்து பசங்க உருவாக்குனதுக்கு அப்புறம் now we get into a complete bigger responsibility. அதோட பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஒரு புது ஸ்டேட் from under 14 to senior category வரைக்கும் you have to find talents, you have to recruit talents, groom them. ஓவர் நைட்ல எல்லா வேலையும் நான் தான் பண்ண போறேன்ற மாதிரி ஒரு வேலை வரும்போது எப்படி இருந்தது? You have been multitasking for a consistent period of year, and then now you have more and more responsibility as years goes on. How did you take all these things coming up? டக்குன்னு இந்த வேலை அந்த வேலை, இது பண்ணும் அது பண்ணும், எப்படி? How is it possible? Kiran, now that you frame this question this way, எனக்கே கொஞ்சம் படபடன்னு இருக்கு. இப்ப நான் இது இப்படி இல்லை நானு. Everything so it was not forced at all to me. So it was like okay, though destiny மாதிரி தான். In fact I was contemplating of stopping the sport அந்த வருஷம் 2018ல கூட. போதும் கிரிக்கெட் எத்தனை நாள் ஆடுறது, அந்த டிஎன்பிஎல் நடந்தது, பார்த்தா ரஞ்சி ட்ராஃபி நடந்தது. ஸோ ஐ டென்ட் எக்ஸ்பெக்ட் them to put me captain straight away. ஏன்னா அப்புறம் வந்து இருந்தாரு நிறைய பெரிய பெரிய பங்கஜ் சிங் இருந்தாரு, பெரிய பெரிய நேம்ஸ் தான் இருந்து. இனிஷியலி ஐ வாஸ் இன்செக்யூர். ஸோ அதுக்கப்புறம் my big strength was managing his role. I feel கேப்டன் ஹுசேன் இதுதான் பண்ணணும்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன். because that doesn't work. உனக்கு என்ன ஒரு இருக்கும், நான் வந்து உன்னோட ஸ்ட்ரென்த் அகைன்ஸ்டா போய் நீ இதுதான் பண்ணி நான் 100% from you. So understanding the players strength and getting the best out of them, that's always something that I believe in, because I've been under captains and they have in different part of my career they've said do something which I'm not comfortable doing, but the team காக பண்ணனும். ஆனா பண்ணிருக்கேன். But I feel my game is totally different. So ஒரு there was a few tournaments where I've actually performed really. இப்பெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு நிறைய வந்து ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுத்தாங்க, கண்ட்ரோல் ஃப்ரீடம். போய் சுத்துறான்னு கிடையாது. ஓகே ரெஸ்பான்ஸ் நீ கேம் ஆடு. ஸோ அப்போ வந்து I have been my 100. So I wanted to be the captain who would not force anybody to do something, but at the same time try and use them to their best potential. Okay. அதான் நான் பாண்டிச்சேரியில பண்ணேன். மதுரையிலயும் அது ஒரு புலி எடுத்துக்கோங்க. புலி வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ எங்களுக்கு முன்னாடி he was in ரூபி. அங்க வந்து he was supposed to do power play, bowling, batting. ரோல் பண்ணவே இல்ல. பட் புலி is amazing middle over batsman and middle over bowler. So I tournament
உன்னோட பேட்டிங்னு உனக்கு வந்ததுன்னா இட் பி பிட்வீன் 18 to 16 17th ஓவர் இது டைம் தான் நீ போ. அப்படி இல்லைன்னா எல்லா மேட்சும் நீ பார்த்தா 8 to 12 உள்ள போயிருப்பான். அதே மாதிரி bowling-ம் நான் வந்து I would have only given after power play and before that. இந்த மாதிரி ரோல and he was also இது comfortable. I like this. எனக்கு இது இன்னும் I feel more confident இருந்தது. So இதுதான் this is the formula that I've had for a very long time. This work. Like forcing anybody. இதுதான் this is the way you will give you 100%. Like basically 11 பிளேயர்ல இருந்து 11 I want 100%. Everybody is 100%. So அது ஒரு டீம்ல முதல்ல கொஞ்சம் அது நீ வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்வியா இல்ல கேப்டன்சின்னு சொல்வியா இல்ல வந்து மேட்ச் மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்லுவான்னு தெரியல. கேட்டா I will say it's very important. So அது அப்படிதான் அதுதான் நடந்தது. இப்போ ஒரு அபிஷேக் நாயர்கிட்ட போயிட்டு பையா கேன் யூ டூ திஸ்னா என்ன முறைப்ப நீ யாரு நான் 7 ஜெயிச்சிருக்கேன். ஒரு பங்கஜ் சிங் இந்தியா ஆட்டு வந்திருக்காரு, பரஸ் தோகர் டபுள் ஹண்ட்ரட்ஸ். இந்த மாதிரி பீப்புள் கிட்ட போயிட்டு நீங்க இதுதான் பண்ணணும்னு சொல்ல முடியாது. இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ அவங்களோட என்ன அவங்க வாட் இஸ் தேர் வே ஆஃப் பிளேயிங் த ஸ்போர்ட், ஹவு கேன் ஐ லேர்ன் ஃப்ரம் நிறைய கத்துக்கிட்டேன் அபிஷேக் நாயர் கிட்ட இருந்து. இந்த இன்ஃபேக்ட் இந்த 3 ப்ரோஸ் கிட்ட ஐ அண்டர்ஸ்டுட் த லாட் கிரிக்கெட். ஹவு டு யூ ஸ்ட்ராட்டஜைஸ், வை பாம்பே 3 times. அதெல்லாம் அது இன்னும் பெரிய டாபிக், அதெல்லாம் போனா போயிட்டு. ஸோ it was never forced for me. It was all என்ன சொல்றது ஒரு blessing. மாதிரி people came into my life at the right moment and everything just happened. So glad, so happy to hear a lot of things actually. You know, cricket is something that has been traveling with you since 4th standard, and now it has got like different branches மாதிரி. ஒரு மரத்துக்கு கீழ நிறைய கிரகங்கள் மாதிரி எக்கச்சக்கமான ரோல் நமக்கு. You've been doing a very amazing job, bro. I mean, like everyone knows around it. First year Pondicherry, guys, you got into quarterfinals of Ranji Trophy. You know, it's a huge feat. There are like very lot of teams with a very standard number of years. They are there, but getting into quarterfinals is not an easy task. But you guys did it again in the very first season. So you know, people started to talk about this when we were there, and the talk was around you always, like whether நம்ம காதுக்கிட்ட நம்ம கிட்ட நேரா வந்து நல்ல சொல்ற ரொம்ப கம்மியான பேர் இருந்தாலும் நம்மளை சுத்தி நிறைய பேர் சொல்ல ஆரம்பிச்சோம். there is people started to see how is he doing all these things அப்படின்ற மாதிரி. and these questions all came up. நாங்க எல்லாம் கேட்கணும், நாங்க போடும்போது these questions all came up to us. so we thought நீங்க நாங்களே கேக்குறோம், எங்களுக்கு என்ன கொஸ்டின் இருக்கு, நாங்களும் அதை கேட்டுடுறோம் அப்படின்னு. we'll go to the next question. we'll see. We have to ask this question. What is this one sport that you would have played if not as a cricketer? If not a cricketer, I actually loved playing squash. In fact, நான் கிரிக்கெட்டுக்கு ஸ்டேட் ரெப்ரசன்டேஷன் முன்னாடி ஸ்குவாஷ் ஆடி இருக்கேன். கிரிக்கெட் இந்த செகண்ட் தான் இருக்கு. அப்படியா? ஓகே. நான் நினைச்சேன் you are going to say football. இல்ல ஃபுட்பால் ஆடுவேன், பட் வந்து I've actually played all India University squash. அதுதான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரெகக்னிஷன். இந்த ஃபார்ம் 2 ஃபார்ம் 3 எல்லாம் சொல்றாங்களே, எனக்கு கிரிக்கெட் ஃபர்ஸ்ட் ரெகக்னிஷன் வந்து சஞ்சனா பண்ணி ஆஸ்க் क्वेश्चन ஆர் யூ சிங்கிள் இல்லங்க, நான் அந்த क्वेश्चन கேட்க முடியாது, பட் நீங்க கேட்டிங்க அது பதில் சொல்ல கவலைப்படாதீங்க. definitely not, sorry. definitely not சஞ்சனா பதில் சொல்லிட்டாரு பாத்துக்கங்க. okay now squash. பாவம் கல்யாண வயசு ஆயிடுச்சுல, லாக் பண்ணிட்டாங்க. we'll go squash ல இருந்து மச்சான். so it's not football. இல்ல squash, I would say squash. okay. நாங்க லைனா ஒரு டக்கு ஒரு 10 क्वेश्चन வச்சிருக்கோம். நாங்க டக்குன்னு கேட்றோம் அந்த क्वेश्चन. someone you look up to who's not a cricketer? Roger Federer. Why? Complete sportsman. You learn so much from him. His work ethics are good. Very, very professional. That is something that I want to be. I try to be, but it's very difficult because how do you yourself fit? I see Baroda Biryani, I run away. That's my biggest weakness. But you know, you see athletes like him. They throw the year. So I found one article. Every time he wins the Grand Slam, he'll go have ice cream for himself. Oh. Grand Slam jaichadan he will treat himself. So இந்த அளவுக்கு இருந்தாதான் you can be somebody great. So நான்
ஐ ட்ரைட் இந்த மாதிரிலாம் ஐ வில் லைக் ஓகே இன்னைக்கு நான் பிரியாணி சாப்பிடுவேன் அந்த மாதிரி தான் ஆச்சு எனக்கு. சாரி சோ மச். இடம் சஞ்சய் இடம் இல்லைங்க கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஒரே ஹார்ட்டா போடுச்சாங்க ஹார்ட் பிரேக். ஐயோ சோ அவர்கிட்ட I have few role models தான். You've seen me for a long time. There's nothing called as being perfect, but you know, one word for being a perfect sportsman I feel is Roger Federer. Okay, right. So அது முடிஞ்ச வரைக்கும் you have to learn. He is my idol, sporting idol na Roger Federer. Right. அப்படிப்பா நம்ம இந்த क्वेश्चनல நான் take another question. What is your favorite cheat meal then? Favorite cheat meal. favorite cheat meals ன்னு நான் கேரளா பதில் சொல்றேன். favorite cheat சரி. பல ஐட்டங்கள் உள்ள சேர்ந்த பல ஐட்டம் ஒரு ஐட்டம் சொல்லு. பிரியாணி தான். மட்டன் பிரியாணி. பிரியாணில மட்டன் பிரியாணி. பரோட்டா பாய் நம்ம அதை ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. எது நம்ம இவர பாய் கடை பிரியாணியா? பாய் கடை பிரியாணி தான். அந்த மட்டன் அப்படியே ஜூஸ். ரைட். பாய் ஊறுது. Okay. Your next. What is one thing that you will miss when you're not? I mean, when you're away from the game. One thing that you'll miss when you're away from the game. One thing that I'll miss away from the game. I think that winning moment and that feeling of winning la. Winning the game is that அது பக்கத்துல எதுவும் வராது. That nothing like as closest to it. Sometimes இப்போ இந்த லாக்டவுன்லலாம் வந்து whenever I feel very low, ஐயோ என்னடா இது பேட்டு தொட்டு 2 மாசம் ஆச்சு அப்படிலாம் இருக்கும்போது நேரா போவேன். யூடியூப்ல அந்த மதுரை பந்தஸ் வின்னிங் ஜெர்னி இருக்கும். கேபி நான் அந்த 4 அடிச்ச மேட்ச் வீடியோ பார்த்தோன்னா அப்பாடான்னு இருக்கும். சாட்டிஸ்ஃபைட். இந்த நாள் இனிதே முடிகிறது. வேற லெவல் ஃபீலிங் மச்சான். நான் என்ன பண்ண தெரியல, என் வீட்டுல குட்டி பசங்க எல்லாம் இருக்காங்க, எனக்கு பெரியமா சிதவா பசங்க எல்லாம், அவங்களோட கிரிக்கெட் ஆடி நான் வின் பண்ணிப்பேன். அந்த ஹாப்பி மூமெண்ட்ல வந்து படுத்து உன்னோட வின் பண்ணிட்டா அப்படின்னு மாதிரி. Somewhere that you always connect with the kids. இங்க ஏதோ ஒன்று விளையாடணும்ல. Like you know what you say, the feeling of winning that huge thing with Madurai Panthers will always stay forever. And அது நம்ம எதோட நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியாது. Irreplaceable feeling தான் அது. அது டெஃபினட் சான்ஸே கிடையாது. First memory of playing cricket? Actually I started off with CS sir. CS சுரேஷ் குமார் தான் என் குரு. அப்பாவோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அவரு. அவர்கிட்ட தான் ஆரம்பிச்சேன். ஸோ நான் இன்னும் ஒரே டீம்லாம் ஆடணும். 2 பேருமே அப்போ மேட்ச் இந்த இந்தியா கிரவுண்ட் இருக்குல்ல, அந்த சைடுல வந்து ஒரு பேட்டிங் கிரவுண்ட். ஆமா. that was the first game. You still remember அங்க ஆட்ட first ball இல்ல bowling பண்ண first ball அங்க ஃபேஸ் பண்ண first ball லாம்? அதுக்கெல்லாம் கிளாப் பண்ணாங்க. Okay, super much, super. Any pre-match rituals that you follow? Any pre-match rituals that you have? இது வந்து actually it might sound funny Kiran, but I've started this since I think எல்லாம் தெரியல, ரொம்ப நாளா போயிட்டு இருக்கு. எனக்கு இன்னைக்கு மேட்ச்னா அன்னைக்கு காலையில வந்து ஒரு தலைப்போட என்ட்ரி சாங்கா இருக்கணும். அதுதான் என் அலாமா இருக்கணும். அப்படியா? Last 10 years my first ritual of the day match day is அதாண்டா இதாண்டா. எனக்கு அந்த பாட்டுக்கு ஏந்துக்கலன்னா அப்படியா? சூப்பர் மச்சான். அப்ப எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கங்க மக்களே, அவர் காலையில அந்த பாட்டு கேட்டுதான் அந்த நாளே ஆரம்பிக்குது. அது வந்து இருக்கு. அது வந்து எந்த விதத்துல என்னடா, sometimes it looks funny, but that's the thing with everybody will have different routine. ஆமா, எனக்கு இது அவ்வளவுதான். It can be anything, the auto that moves us. ரஞ்சி டிராஃபி மேட்சா இருக்கட்டும், ப்ளூஸ் கேம்ஸா இருக்கட்டும், என்ன வேணா இருக்கட்டும், அது வந்து மேட்ச். நாளைக்கு மேட்ச்னா இன்னைக்கு போயிட்டு மேட்ச் டே ரொட்டீன் ஆன் பண்ணி விட்டுருவேன். மார்னிங் அடிக்கும் அதான்டா இதான்டா நான் super much. Okay, this is something that on the other side, best piece of advice that you got? Actually cricket liya illa generally can be anything.
ஜென்ரலினா அப்பா 1 கோடி அட்வைஸ் கொடுத்துருக்காரு, அதுல எதை சொல்றதுன்னு தெரியல. ஏதாவது ஒண்ணு பெரிய இம்பாக்டா வச்சுப்போம். அது சின்ன வயசுல இருந்து ஆல்வேஸ் யூஸ் டு சே ஒன் திங் தான், ஏதோ சம் சைனீஸ் பிலீஃபா. ஸோ ஒரு வி ஆல் சே லைஃப் ஸ்டைல், டயட்டு, ஃபிட்னஸ், டெய்லி இருக்குல்ல. ஸோ வந்து ஒரு ரொட்டீனா ஒரு விஷயம் ஆறதுக்கு நீ 21 days தொடர்ந்து அதை பண்ணணுமா? 20 days. ஓகே. ஒரு ரொட்டீன் ஒன்று இருக்கு. ஐ ஹேட்டட் இட். whenever I've gone away from my needs or my priorities, I will put one calendar 21 day routine அப்படின்னு. ஸோ வந்து டயட் நான் போறேன், லைஃப் ஸ்டைல் மாற்றணும், இல்லை வந்து என்னோட ட்ரைனிங் ரொட்டீன் மாற்றணும்னா ஐ கோ into 21 days இது. ஆல்தோ ஐ my dad saying that is biggest piece of advice. 21 days of anything will அதுக்கப்புறம் வந்து உனக்கு அது ஒரு ஹேபிட்ல. ஸோ ஐ திங்க் தட்ஸ் சேஞ்ச். நான் வந்து நடுவில் வந்து ரொம்ப ஃபிளாஷி பிளேயர் சின்ன வயசுல உனக்கே தெரியும். ஸோ அப்போ வந்து 21 days நெட்ல தூக்கிடி கூடாது அப்படின்னாரு அப்பா. காட்டா இருக்கும் ஒவ்வொரு நெட்டுக்குள்ள போகும்போது தரையிலே ஆடுறதுக்கு. இப்போ 21 days அப்புறம் பார்த்தா தரையிலே போன் சும்மா அது கேப்ல 4 போகும். அது எஃபர்ட்லெஸ்ஸா எடுக்காம நம்ம வருது, ஏன்னா அது அப்படியே மாறிச்சு. டெய்லி வந்து ஐ திங்க் அவர் இப்ப கேக்குதான் தெரியல, கேட்டா குளுகுலுன்னு இருக்கும் அவருக்கு. பட் it's a very important thing. 21 days of anything makes habit. Makes the biggest difference in life, definitely. Yeah. We'll have like 2 to 3 more questions, Machana. We'll just wrap it up because ரொம்ப நேரம் no time எடுத்துட்டேன். Now just pull it off very quickly. Memorable innings in your life. ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு இன்னிங்ஸ் என் வாழ்க்கையில ஒண்ணுமே எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு அப்படின்னா ரஞ்சி ட்ராஃபி டெபு தான் கிரண். நான் வந்து ரஞ்சி ட்ராஃபி ஆடுவான்னு நினைச்சதே கிடையாது லைஃப்ல. ஃபர்ஸ்ட் so many life I thought okay கிரிக்கெட்டே வேண்டாம்டா திடீர்னு கடவுள் வந்து இந்த ரஞ்சி ட்ராஃபிக்கு ஆடு அப்படின்னாரு. அந்த மேட்ச் போகும்போது 250 for 3. அந்த சைடுல அபிஷேக் நாயர் பரசுகுரா அவரு நடிச்சுன்னு அவர் அங்கே இங்க நடிச்சிட்டு இருக்காரு. நான் வந்து ஒன்ஸ் டூஸ் ஆடிட்டு இருக்கேன். திடீர்னு அபிஷேக் நாயர் வந்தாரு. அவரு பொலம் பொழந்துட்டு இருக்காரு. பாட்டாங்க நான் சைடுல திடீர்னு பார்த்தா 30 for 3 250 for 8. அத்தாடி என்னடா திடீர்னு 40யோ நினைக்கிறேன் டெய்லாண்ட் இருந்தாங்க. என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. எண்ட் ஆஃப் பிளேக்கு இன்னைக்கு யாவது தாண்டிடணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் போலமே நான் அடி லாஸ்ட் தான் 7 தட்டிட்டேன். அடுத்த நாள் பிக்கஸ்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபர்ஸ்ட் எவர் ரஞ்சி ட்ராஃபி மேட்ச். ஃபர்ஸ்ட் எவர் ரஞ்சி ட்ராஃபி ஃபர்ஸ்ட் எவர் மேட்ச் பண்ணி as a captain பேட்டிங் 50. ஆப்வியஸ்லி எனக்கு வந்து நான் டெபுல 100 அடிக்கணும்னா நான் நினைச்சே பார்த்து கிடையாது. 45 ஐயோ நம்ம வந்து நாட் அவுட்ல போயிடக்கூடாது, அட்லீஸ்ட் 50 அடிக்கணும்ன்ற ஒரு தாட் நைட் ஃபுல்லா ஓடிட்டு இருந்தது. எப்படிதான் பண்றது. அப்ப வந்து ஒரு ஃபாஸ்ட் பாலர் வெங்கட்னு பத்தி சம்வேர் இந்த சாட் பையன் நம்பர் 10 பேட்ஸ்மேன். அப்போ நான் வர அவன் 123 பையன். நான் அவனோட பேட்டிங் ஆடுவானாடா என்னடா பண்றது அப்படின்னு என்ன 5 ரன் அடிக்கிறதுக்கு இன்னும் அந்த ஜிஸ் வரும்ல டெபு 50 கேட்டா என்ன சொன்னா அந்த பையன் டீசெண்டா டிஃபென்ஸ் ஆடுவானா வேலை பண்ணலாம் ஆடிட்டே இருந்தோம். 50 அடிச்சிட்டேன். 50 55 ஆடின்னு இருக்கும் போது அந்த பையன் வந்தான். ஒரு ஓவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டான் லெஃப்ட் ஹார்ம் ஸ்பின்னுக்கு. அப்ப என்கிட்ட வந்து இந்த எண்ட்ல எனக்கு 6 பால் கூட கொடுங்க, இந்த எண்ட்ல எனக்கு 1 பால் கூட கொடுக்காதீங்கண்ணா அப்படின்னா சூப்பர் சொல்லிட்டு இல்ல நான் பாத்துட்டேன். தம்பி எனக்கு 5 ரன் இருக்குடா நீ என்னடா இப்படி சொல்ற. ஸோ அவன் கூட ஒரு ஐ திங்க் இட் வாஸ் a 90 run partnership. ஸோ ஃப்ரம் 250 for 9. ஸோ இவன் தான் அந்த வெங்கடேஷ். நானே இவன் தான் அந்த பையன். வெங்கடேஷ் நீங்க தானே. ஓகே 90 run partnership நினைக்கிறேன், சரியா ஞாபகம் இல்ல. 250 for 9 இருந்து 345 for 8 ஆச்சு. அப்புறம் இவன் அவுட் ஆனா அதுக்கப்புறம் கடைசி ஐ காட் அவுட் for 138 கடைசியா. ஏன்னா லாஸ்ட் வீக்கெண்டால 30 minutes எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடுவாங்க லஞ்ச் பிரேக். ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ப்ளே ஃபார் லஞ்ச். சரி ஓகே வரைக்கும் வரட்டும்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் எனக்கு நெகட்டிவ் போட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஆப்வியஸ்லி ஒரு சைடை பேக் பண்ணிட்டு ஸோ ரிவர்ஸ் ஸ்விட்ச் இதுக்கு ஆடிட்டு இருந்தேன். ஆப்வியஸ்லி 138 காட் அவுட். அண்ட் அந்த மேட்ச் வந்து வி காட் ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் லீட் வித் 17 runs.
17 runsல that was a difference. நாங்க 368 something, அவங்க வந்து 353 350 something ஆல் அவுட் ஆனாங்க. ஸோ 100 plus 100 பார்ட்னர்ஷிப். சாரிடா தம்பி. அதுதான் அது வந்து டெஃபினட்டா, அதுவும் டெபு கேம்ல டு பிளே வித் த டேல், கெட் 100 run partnership and actually win first innings lead with 17 runs was a very big it's a huge contribution as a captain, as a first timer. It's a lot of memory. Yeah. That's a terrific memory, Machan. You actually I'm feeling a little bit jealous about you now. ஏன்னா நிறைய நல்ல மெமரிஸ் இருக்கு நம்ம கிட்ட. மதுரை, பாண்டிச்சேரி, என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கேம் செஞ்சுரி. எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறது, எங்க இருந்து போறதே தெரியல போ. ஓகே, வாட் இஸ், நான் இது கேட்டேன் ஆல்ரெடி. ஓகே, vision for Madurai and Pondicherry in the forthcoming years. Or the another question, like, let's put it up. Vision for Madurai. Yes, Madurai and Pondicherry in the forthcoming years. சேம் திங் தான். சி இப்போ மதுரை இது வரைக்கும் பார்த்தோன்னா we've always been grooming players. எல்லா வருஷமும் பார்த்தா 2-3 players will who are not hot topics will become hot topics after the season. Yes. Last year பார்த்தோன்னா ஒரு செல்வகுமாரும் லெஃப்ட். இப்போ இந்த வருஷம் he went in the first 4 roundsலயே. The Abhishek Anwar went உடனே. He went ahead of Anthony Das in the வருஷம் if you see. So that's a very big thing. So on the okay. And we've taken few exciting talents. ஒரு பையன் அவுட் நட்ராஜனோட ரிலேட்டிவ் மாதிரியே போறான். இந்த வருஷம் நடந்திருந்தா யூஸ் பண்ணிருக்கோம். வெரி குட் டேலண்ட். அண்ட் அகைன் பாண்டிச்சேரி பார்த்தீங்கன்னா மதுரைக்கு நான் ஆடுறது இல்லை, ஆட முடியாது பிகாஸ் பாண்டி. So my role mainly is in Pondicherry. So there is a lot of exciting talent there also. So last year we beat Mumbai in T20. ஒரு வாட்டி தான் நாங்க வந்து we got qualified to quarter finals. அதுக்கப்புறம் இந்த வருஷம் ஆப்வியஸா நடக்கல, ரஞ்சி ட்ராஃபி நடக்கல. So I want to lift some trophy for Pondicherry in the near future. It's not ஒரு பெரிய டீம் பாம்பே, கர்நாடகா இல்ல ஒரு தமிழ்நாடு தான் அடிக்கணும்னு இல்லாம ஐ வாண்ட் டு லிஃப்ட் ஒன் ஆஃப் த 3 big trophies இருக்குல்ல, முஸ்டாக் அலி வந்திருக்காரு. It might seem far-fetched. It is a dream to lift a trophy for my state and hopefully பார்க்கலாம் நல்ல டீம் செட். Definitely do it. We'll see. We'll have this one more interview after winning this. அப்பவே நான் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேட்பேன், மச்சான் பேசுறியா, நான் ஒரு அண்ணா பேசலாமா அப்படின்னு நான் கேட்பேன். One final question, Machan. What do you want to tell to the youngsters in this forthcoming future generation? ஏன்னா நிறைய பேருக்கு நம்ம இப்போ பேசுனதுல இருந்து, நம்ம கிட்ட நிறைய பேர் கேட்டதுல இருந்து, எங்க ஸ்டார்ட் பண்றது, how to go about with cricket அப்படின்னு கேட்கறவங்களுக்கு what do you want to say? I think believe in process, Kiran. அது வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா everything is a process in life, not just cricket. இப்போ வந்து சே யூ வாண்ட் கோ டு ஒர்க்னா நீ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பெட்ல இருந்து எழுந்துக்கணும், அப்புறம் யூ ஹேவ் டு கோ டு பல் தேய்க்கணும், குளிக்கணும், பேண்ட் போடணும், ஷூ போடணும், கீழே இறங்கி ஸ்டெப்ஸ்ல இறங்கி காருக்குள்ள ஏறணும், கார் இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், இல்ல பைக் இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், ஆஃபீஸ் போகணும். இது எல்லாமே ப்ராசஸ் தான். வந்து அதே தான் கிரிக்கெட்லயும். வாண்ட் பி சம்படி இன் தி ஃபியூச்சர், தேர் ஆர் சர்டன் திங்ஸ் தட் யூ ஷுடன்ட் ஸ்கிப். இப்போ நீ சொன்ன மாதிரி ஃபிட்னஸ் இஸ் a very big part of the sport nowadays. So you want to be fit. ஃபிட்டா இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணு, டயட், நெக்ஸ்ட் ஒர்க் அவுட். ஸோ இது எவ்ரிடே அந்த ஒரு ப்ராசஸா ஆகணும். இட் ஹாஸ் டு பி பார்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப் எவ்ரிடே. ஹவெவர் பிஸி யூ ஆர், இட் ஹாஸ் டு பி பார்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப். பல் தேய்க்கிற மாதிரி உன்னோட இதை வந்து இட் ஹாஸ் டு பி பார்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப். ப்ராசஸ் நான் கேன் பண்ண டீம் எல்லாருக்குமே நான் சொல்லுவேன், ப்ராசஸ் நீ ஃபாலோ பண்ணிட்டா எவென்ச்சுவலி தி எண்ட் ரிசல்ட் வில் கம். வாட் எவர் இட் இஸ். உங்களுக்கு பேட்டிங்ல ஒரு வீக்னஸ் இருக்கலாம், இல்லை ஒரு bowling ஒரு வீக்னஸ் இருக்கலாம், இல்லை உன் ஃபிட்னஸ் ஒரு வீக்னஸா இருக்கலாம், இல்லை ஒரு ஃபீல்டிங் ஒரு வீக்னஸா இருக்கலாம். என்ன வீக்னஸோ அதுக்கு ஒரு பிளானை போட்டு அந்த ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கணும். எவ்ரிதிங் ஷுட் ஹேவ் அ ஸ்ட்ரீம்லைன் ப்ராசஸ் திங்கிங்னு சொல்லுவாங்க. அது ரொம்ப முக்கியம் டு ஆக்சுவலி கோ டு தி நெக்ஸ்ட் லெவல். அண்ட் திஸ் இஸ் சம்திங் தட் ஐ ஹவ் been in my cricketing career the last few years and it is helping out. நானுமே வந்து சின்ன வயசுல என்னதான் பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு பண்ணாலும் I will take 1 month completely off from cricket. Okay. To get myself into the groove and come back and follow the process. இப்போ அந்த 1 month கூட என்னால அந்த ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணாம இருக்க முடியல. That is where I want everybody to be. நீ சும்மா இருக்கும்போது கூட நீ உன் ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணலாம். ஓகே, நீ ஒரு 1 week பிரேக் எடுக்கிறனா அப்ப கூட நீ யோசிக்கும் போது your strategies இந்த சிச்சுவேஷன் என்ன பண்ணலாம்,
how to get better. It's keep on going on your mind. Then eventually you will get where you want to be. Right. That's what I feel like. கேட்டுங்க பசங்களா, லைக் பீப்புள் ஹேவ் பீன் ஆஸ்கிங், நான் வந்து நான் கிரிக்கெட் ஆரம்பிச்சேன் நான் இங்கே ஆடிடணும் அப்படின்ற நினைக்கிறீங்களா? கேட்டுங்க. சி எவ்ரிதிங் இஸ் அ ப்ராசஸ். யூ ஸ்டார்ட் அண்ட் எல்லாமே ப்ராசஸ் தான் அவர் சொன்ன மாதிரி. அண்ட் மேக் ஷுர் தட் யூ ஃபாலோ த ப்ராசஸ். அண்ட் இந்த கம்ப்ளீட் இன்டர்வியூல இருந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எங்கிருந்து கிரிக்கெட் ஆரம்பிக்கிறது, ஹவு டு கோ அபவுட் கிரிக்கெட். பிகாஸ் when you hear from Rohit, you know where and how it is going to be. So மச்சான், thank you first of all. நான் வந்து உங்கள்கிட்ட 30 minutes தான் கேட்டேன், பட் நான் நினைச்சேன் ஒரு மணி நேரம் போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். No problem. Thank you so much for the time. And we have a number of people around us. நாங்க எங்க டீம்ல இருந்து ஒரு 4 பேர் இருக்கோம். So we never thought that we'll be able to get an interview firstly. But thank you so much for coming us live and do this. We just wanted to be grateful for it. And once again, thank you much. Thank you for being us here. Thanks. Good luck, guys. Thank you. Thank you much. Thank you so much. Bye. Thank you everyone for staying in live and watching us throughout this video. நீங்க நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க எங்க எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுன்னு. Rohit is one of the very successful cricketers in the Ranji Trophy circuit. அவர் மதுரை சிச்சம் பேந்தர்ஸ், அவர் தான் he's the lead, I mean captain cum owner of the team. They won the first season அவர் ஆரம்பிச்ச டைம்ல இருந்தே. ஸோ கிரிக்கெட் பத்தி கேள்வி கேட்டவங்க எல்லாருமே அவர்கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு பதில் தெரிஞ்சிருக்கும். ப்ளீஸ் டூ ஃபாலோ இட் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் கிரிக்கெட்டிங் ஃபியூச்சர். அண்ட் we are fitness and nutrition based company. ஒரு கேம் ஆடுறதுக்கு fitness and nutrition is very very important. So if you are நீங்க ஈரோல இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல, wherever you are, we also provide online services for nutrition and training. You can definitely call us or எங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் நீங்க மெசேஜ் பண்ணுங்க if you want personalized sport based cricket based training பண்ணணும், இல்ல அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் சாப்பிடணும்னா நியூட்ரிஷன் எடுத்துக்கணும்னா you can definitely text us. நாங்க உங்களுக்கு will give you personalized training and nutrition workouts. Thank you everyone for staying on live. We'll very soon see you in the next live session. Thank you guys. Take care. Bye bye.